हेलो स्टूडेंट नैक्सट लैक्चर है तो CSE का बेटा इंस्ट्रक्शन सैट आर्कीटैक्चर रिस्क पे सिस्क ठीक है। द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर आर्कीटैक्चर एंड आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग इंटरकनेक्टिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट रिजल्ट भी फंक्शनल कॉस्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस ड्रिवन मशीन बेटा जो डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर आर्कीटैक्चर के ढांचे जिमें भी आप डिज़ाइन करते हैं उन्होंने सिलेक्ट करने का तरीका उन्होंने एक दूजे कंप्यूटर से नाल जोड़ना कंपोनेंट्स ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ मतलब कि ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। वन ऑफ द की एक्सैप्ट ऑफ कंप्यूटर आर्कीटैक्चर डिज़ाइन ऑफ CPU इंस्ट्रक्शन CPU के इंस्ट्रक्शनस सैट में डिज़ाइन करने के लिए दो कुछ की कंसैप्ट यूज़ किए जाते हैं जिहदे टू टाइप्स ने अगे एक तो हैगा पुत्त रिस्क तो दूजा हैगा सिस्क ठीक है। जिहड़ा रिस्क हैगा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर है रिड्यूस आर द रिड्यूसड इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर रिड्यूस तो ही तुहानूं पता लग रहा होगा भी ये खर्चा घट होगा मतलब कि घट लैवल के फंक्शन यूज़ किए जाने होंगे। कंपलैक्स के तुहानूं पता लग रहा हो भी गुंझलदार ठीक है जी। हुण आपां पहलां रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर बारे पढ़ांगे बेटा। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर और a RISC is kind of CPU architecture that has a relative small set of computer instruction ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਟ ਉਹ ਸਮੋਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਲਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। रिस्क आर्कीटैक्चर मोस्टली कंप्रोमाइज़ ऑफ द रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शन जिहड़ा रिस्क आर्कीटैक्चर है बेटा वो ज़्यादातर मतलब काहदा मिल के बनया हुंदा गा रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शन का हुंदा गा विच मीनस दैट प्रोसैसर फ्रीकेंटली रैफरेंस टू रजिस्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन भी मतलब उन्हें जिहड़ियां रैफरेंस करूगा भी जिहड़ियां रजिस्टर दे विच जो भी एग्जीक्यूशन लई इंस्ट्रक्शनस पईयां नूं ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਿਕਮ ਈਜ਼ੀਅਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਰਿਸਕ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CPU ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦਾ ਬਿਕਮ ਈਜ਼ੀਅਰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਲਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। द मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क आर्कीटैक्चर आर ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। एक इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वैरी फ्यू इंस्ट्रक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਫਿਊ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ ਵੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਇਟ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਰਜਿਸਟਰ ਬੇਸਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਂਸ ਆਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ द CPU ਰਜਿਸਟਰ ठीक है जी। जिन्ने भी ऑपरेशन है CPU रजिस्टर के नाल ही पूरे किए जाते हैं। मैमरी एक्सैस इज़ लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन ये लिमिटेड होंगी है भी आप इन्नी वे दे विच ही डाटा लोड तो स्टोर करना ठीक है जी। अगे फिक्सड लैंथ एंड ईजली डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है भी जी की लैंथ भी फिक्सड होंगी है भी बढ़ा घटा नहीं सकते तो ईजली डिकोड हो जाता इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सौखे ढंग नाल ये चेंज हो जाता। सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है एक साइकिल च काम करता ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ जरनल परपज रजिस्टर इन द प्रोसैसर यूनिट मतलब ये रिलेटेड लार्ज नंबर ऑफ जो जरनल परपज रजिस्टर है प्रोसैसर यूनिट आप यूज़ करते हैं। एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन आ ठीक है जी भी काम करने का तरीका जोड़ा वो सौखा होंगे ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म एलीमेंटरी ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मुढ़ली ठीक है। कंपाइलर सपोर्ट फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन ऑफ हाई लैवल लैंग्वेज फ्रॉम इनटू प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज जोड़ा कंपाइलर ये सपोर्ट करूगा जी ट्रांसलेशन सौखे ढंग नाल हो जूगी हाई लैवल लैंग्वेज के मशीन च। डिज़ाइन है जोड़ा रिस्क हार्डवेयर का सर्कुलरी इज़ सिंपल जोड़ा तो सर्कल आ वो की होगा सिंपल होंगे गा ईजी होंगे सधारण होंगे। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशन सच एज मोबाइल फोन डिजिटल कैमरा एक्सैक्ट्रा डिजिटल कैमरा हो गया मोबाइल फोन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगे बेटा कंपलैक्स इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर सिस्क जिन्हों बोलते हैं कंपलैक्स इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर और सिस्क इज़ आलसो काइंड ऑफ CPU आर्कीटैक्चर मतलब ये भी टाइप आ का CPU आर्कीटैक्चर ठीक है जी। दैट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रेंजिंग फ्रॉम टू 100 तो 250 बेटा वो जिमें 0 तो लैके 100 तक इंस्ट्रक्शन यूज़ किए जाते हैं ये 100 तो लैके 250 तक यूज़ की जाती भी लार्ज नंबर ऑफ ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती हैं। आर्कीटैक्चर मोस्टली कंप्रोमाइज़ ऑफ मैमरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन वो रजिस्टर बेस्ड सीगा आर्कीटैक्चर ये बेटा मैमरी बेस्ड है
ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਮੈਮਰੀ ਫਾਰ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਊਗਾ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਲੈਸ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਫਾਰ ਦਾ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਇਜ਼ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਕੋਡ ਵੀ ਘੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੇਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰ ਲੋਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਰਥਮੈਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪਿਕਲੀ ਫਰੋਮ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਆਫ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਈਪਿਕਲੀ 5 to 50 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡ, 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50-20 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਰੀਏਬਲ ਲੈਂਥ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਬੋਥ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ, ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੀ। ਸਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਪਰਫਾਰਮ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਟਾਸਕ ਐਂਡ ਆਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ, ਵੀ ਸਮ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਲੋਅਰ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੇਕ ਆ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਵਿਚ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਐਗਜੀਕਿਊਟਡ ਫਾਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਰਿਟਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਸਿਸਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਆਲਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੈਨ ਇਨਹੈਰਿਟ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਆਫ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰੀਡ ਐਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਟੇਕ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਆ ਰੀਡਰੈਸਰ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਨ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਸਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੋਅਰ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰ ਬੇਸਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਟ ਬੈਸਟ ਸ਼ੂਟਡ ਫਾਰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਲਟੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਟਰਾ ਸਪੈਰਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪਾਵਰ ਪੀਸੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਿਸਕ ਦੀ ਇੰਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।